Hello all, welcome to kalamlearninglab YouTube channel. We have started a new series called The Right Path to help students mentor and consult them with people who have experience and can have mentored thousands of students for the bright career. Today is our first episode in the series and we have Mr. Rakesh Rajalbandi, who is in this sector since 10 years and have mentored thousands of students. Welcome to the show, sir. Thank you, Mr. Jatit. So this series of, I have planned a series of questions for you, and I want to, steal all the knowledge that you have, captured in last 10 years. So my first question is, if you can introduce yourself to our audience, would be more easy so that they can get connected with you. Thank you. Let me introduce myself in a very short note. I am Rakesh Rajalbandi. I have studied and completed my education in a very backward city in entire India, that is Raichur. So there is a lot of difference between completing education in a rural area and in urban. Let me tell you about the things about. I completed my education engineering in mechanical. Been there in Bangalore for 7-8 years after my engineering, and I worked in different areas of sectors you can say as engineering sales. And I worked even in a stock market and all, and even I worked in insurance, and I worked in HR services too, and parallelly I have worked in a software solutions. And parallelly, when I was working in a software solutions, and I started taking a small training kind of a sessions, which is like a finishing school to the concepts to the students who comes from a rural area. After that I came to Raichur for this being my 6th year in a Raichur. I have started one of the education institute called Optime Services, where we deal with commerce more. We have PUC Commerce, BCom, BBM, and even with the MCom also. And now I just got to know that everything will be upgraded, and time to time in the same way even we have to upgrade ourselves to upgrade the things according to the standards. So as we feel that we have someone says that we have blessed with an article 371J, but I feel that it's like a demotivating our talent, saying that this being the one of the backward city in entire India. So this is all about an introduction what I felt for last 10 years in education area. Pause, madam. So with your experience, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈವನ್ 10th and PUC students are facing? So even question I just like to give an example and a comparison to a sector called politics. So there are so many chief minister who became a chief minister for 4th and 5th time, and even a 3rd to 4th time, and even we have one more chief minister called Narendra Modi ji, and even he was for a chief minister for 3 times, and he been elected by the people for last two terms as a prime minister, only because that he has upgraded himself in knowing the technology. So in same way, these people and this area and Raichur, not only Raichur, you say any rural part in entire India, they are not ready to upgrade themselves. I will give an example. Last 20 years when I was studying in PUC as a part of a student, that moment and now the moment, I am not seeing any changes. But to compare, we had a landline at that time, now we have a smartphones with us. So time to time even we need an upgradation. That is what we require in every industry, and education is such an industry, their upgradation is most and it is compulsory required. Where do you see that there is a need of upgradation with respect to student perspective or college or entire ecosystem? So it depends, as you said, it rightly said, it's all about an ecosystem. Everything depends on the things what is there within you, next to you, or around you. So it comes with the college, it comes with the mindset of a parents, it comes with the mindset of a students even. Nowadays what I am seeing here is most creamy layer of a students are going out for education, because other part of Karnataka has upgraded when compared to Raichur. So this is one part where the creamy layer is going out, and we the Raichurians, as being an educationalist,
We are just facing with the people with a mid-level where the people are not interested to pop up or cope up or to upgrade themselves in education. So now this was a problem part that you told that Raichur is facing these many problems. Correct. But as a point of view, we cannot throw stones being into this education sector, but we have to try to solve some problems. So as a point of view, what would be the best solution? Because 10th and PUC are the 2 years which decides our career. Yes. So what would be the great solution that can be implemented to solve this problem? Upgradation is the only solution where we have to get into. I will tell you an example. Now the things have changed from a classroom to Byju's. When we say that the things have changed from classroom to Byju's, even the students are understanding the things and the concept in a very proper way. This is all about upgradation. So for a 10th and 12th students of any part, especially with the rural, they require a study which is taught with the application basis, and where we have to make students to understand the topics in a very proper way so that they can give their 100% towards the subject. These are the two ways where we can expect a good result out of it. And when you compare to 10th and 12th, till the students are in 10th, the parents will not allow them for going outside as they are younger in age. So you can see the results of Raichur. We have scored 625 out of 625 in 2 to 3 cases, but we failed to score 598 to 600 when compared to PUC. Why? I will tell you. The students who have scored 625 to 625 are moving outside Raichur to continue their education. I can say that when compared to a PUC and SSLC or a CBSE board, CBSE in Raichur, yes, it is upgraded, but not PUC according to the level of a CBSE. So now what we require even a PUC to upgrade so that we can pop up with the CBSE level, and we can make our students to stay here in local in Raichur or any rural places when the rural colleges gets upgraded, and even the students don't get migrated for the studies. So do you think that migration would be a problem with student perspective? I mean, if they move out of the city, they will not get upgraded. Is this the reason that why people are moving out of Raichur, because they think that Raichur is not upgraded yet? If I tell you the fact, you will be surprised and shocked. In my perspective, migration is biggest threat to Raichur and Raichur districts. When I say about a rural of Raichur, it's a biggest threat. Why? I will tell you. Just consider an example. The same student who scored 600 in the 10th, he moved towards other colleges outside Raichur to complete his PUC, and he has scored a good marks. He scored a good percentage there. Then thereafter he started staying there in metros to complete his degree, and again he will continue his life in a degree. He never come back to Raichur. After 10 years or a decade, you will be seeing a problem in a Raichur. Entire middle class thinking way or middle class scoring way or an average students will be there in Raichur. When the people are average, how can you expect that the city can upgrade itself? So this has become a biggest threat. So for that reason, what we have to do is we have to try our best that none of the students have to migrate for education, because education is the basic for upgradation of a city, not only an industry. Yeah. I understand your point, but sir, ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ರೈಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years and move out? Why can't I shift right moment when I complete my 10th or PUC? So even that might be the case. So anthavrige, how can you suggest or tell them that you can still stay in Raichur and have a better education? So ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, as I said you, upgradation is the most thing what we require, and the age of 16 to 18 what you are talking about, 16-18 ವಯಸ್ಸು, we say this as like a young blood and a boiling blood of a person. At this age, this is very crucial age for students, and even the parent have to think about that. 16-18 ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಡುಗರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 16-18 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
18 ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 18 ಆದಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 18ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 18ಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದಂತ ಇದ್ದಾಗ 16ರಿಂದ 18 ಅಂದರೆ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th PUC 10th ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗರು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ when it comes to PUC after 10th, science, maths, commerce, science and arts, these are 3 major wings that we have. Yes. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್, is it on the basis of their marks, or they can go with on the basis of their interest? At that time ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್? ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ. So there are so many examples from last 5 years. Even the student who have scored 98% in SSLC, they have selected commerce even. There are some cases where the students have scored 94, they have selected arts also. So ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೋರ್, ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದೇರ್ 10th. ಈಗ 10th ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 10th ಇದ್ದಂಥ ನಾಲೆಜ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ 10th ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋರು ರಾಯಚೂರಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂರಲ್ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ರೂರಲ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ 70ರಿಂದ 80% ಇದೆ. ನೀನು ಎದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಯೂಟರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ PUCಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ PUC ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಓಷನ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆಗಿನ ಅವನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರೆಗಿನ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಆ ಮಗುನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಮಗುಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ, ಅಚ್ಚ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು SP ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು UPSC ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, IPSCಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥ ಹುಡುಗನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಆ ಹುಡುಗನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಯಾಕಂದ್ರೆಗಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗಿನ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ
ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಕ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ NCERT ಬೋರ್ಡ್. ಈ NCERT ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ PUC ಸೈನ್ಸ್. ಅದೇ ಸೋಷಲ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಥರ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ NCERTಯಲ್ಲಿ 10th 9th ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, SSLCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಿಗೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ after understanding these all points, that decision making is very important. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್, ಇವು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ. ಬಟ್ ಈ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮೆಂಟರ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆಗಿನ, ಈಗ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಂಡು, ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಂಡು, ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹುಡುಗ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗಾದರೂ ಮುಡ್ತಾನೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಿಗಾದರೂ ಮುಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆಗಿನ, ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ಬಟ್ ಇಫ್ someone mentoring you in a proper way, then he can mentor you to use about Google in a proper way so that you can get all the answers done. ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ. Sir, now my last 2 questions. So the one question is about, ಇವಾಗ 10th ಅಲ್ಲಿ PUC 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, as you quoted. Yes. And when it comes to PUC second year ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But to be frank, to get into a good college, what matters is ranking, good CET ranking. But ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ PUC ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ? ಸೊ is it because that college ecosystem is not providing that environment to concentrate more on NEET and JEE and CET? ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಯಚೂರು ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗಿದ್ದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು CET ಬರಿತಿರುವಾಗ 50% of the marks was covered by academic and 50% of the marks was covered by CET. Now NEET and JEE has changed its norms. Only 65% of a marks is required for eligibility.
ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಗಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮಗಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. So when you are comparing yourself to classroom, you may be good enough in scoring good percentage. When you are comparing yourself to entire India, NEET and JEE is the things where you have to concentrate more. ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರೀಚ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ PUC ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, PUC ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಟಲ್ಲಿ JEE ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. Thank you for being on the show, sir. Thank you so much. That was really interesting, and you have solved many, solved great problems of students. So I hope, and this Vedanta Academy will be a great success, and you are solving some problem for Raichur city, and this will be a great example, history created for Raichur. Thank you. Thank you so much, and I congratulate Kalam Learning Lab for this trial and error of a process in cities like Raichur, and we wish you all the best for your success.